सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होवोगे। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में कुछ सरकारी टीचर्स दीयां वैकेंसीज आईयां ने जी। तुसीं इन्हां वैकेंसीज नूं कदों तो अपलाई कर सकते हो, किवें अपलाई कर सकते हो, जदों तुहाडी अपॉइंटमेंट हो जाती है जी तुहानूं सैलरी कितनी मिलेगी, जदों तुसीं इस फार्म नूं ऑनलाइन भरना हैगा जी तुहानूं कितनी फीस पे करनी पवेगी, जिहड़ा सिलैक्शन प्रोसैस हैगा जी वो किवें होएगा, कि तुहानूं कोई टैसट देना पवेगा, इन्हां दे विच इन्हां ने की सीटैट मंगिया हैगा जी, कि जेकर तुहाडा सीटैट पास है तुसीं इस एग्जाम नूं फिल कर सकते हो। इन्हां सारियां ही गल्लां दी जिहड़ी डिस्कशन हैगी है जी आपां इस वीडियो विच करन जा रहे हां। वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां जेकर तुसीं अपने इस चैनल ते नवे हो, इस चैनल नूं तुसीं हजे भी सबसक्राइब नहीं कीता है तो प्लीज़ जिहड़ा लाल वाला सबसक्राइब बटन होएगा जी तुसीं उहनूं जरूर प्रेस कर लिओ। एंड शुरू करदे हां अज दी अपनी वीडियो नूं। सो आपां सारेयां नालों पहलां गल कर लैंदे हां कि टोटल वैकेंसीज कितनियां ने। जेकर आपां टोटल वैकेंसीज दी गल करिए इह तुहानूं 90 वैकेंसीज वेखण नूं मिलदियां ने जी। 90 दे विच भी तुहानूं जिहड़े सबजैक्ट हैगे ने जिवें कि टीजीटी इंग्लिश ते इह जिन्नियां भी वैकेंसीज वेखण नूं मिलदियां ने जी, इहदे विच आपां टीजीटी दीयां वैकेंसीज ही वेख सकदे हां। टीजीटी नूं तुसीं पंजाब विच मेनली मास्टर कैडर दा नाम दिंदे हो जी। सो मास्टर कैडर दीयां जिहड़ियां वैकेंसीज ने जी ये तुसीं वेख सकदे हो। इत्थे जिहड़ी वैकेंसी हैगी है जी, जिवें कि इंग्लिश दी वैकेंसीज हैगियां जी, टोटल इत्थे पोस्टां हैगियां अंग्रेजी दीयां 17, हिंदी दीयां इत्थे हैगियां जी वैकेंसीज 3। जेकर आपां टीजीटी पंजाबी की गल करिए, पंजाबी दे भी इत्थे 2 टीचरां की रिक्वायरमेंट हैगी है जी। मैथ की जेकर आपां गल करिए, मैथ दे भी इत्थे 17 टोटल पोस्ट वेखण नूं मिलदियां ने जी। जेकर आपां साइंस की गल करिए नॉन मैडिकल दे विच इहदे विच तुहानूं 31 तुहानूं पोस्टां वेखण नूं मिलदियां ने जी। ते जेकर आपां मैडिकल की गल करिए साइंस दे विच टीजीटी दे विच नॉन मैडिकल दे विच भी साइंस हुंदी है ते टीजीटी साइंस मैडिकल दे विच भी हुंदी है, जिहदे विच तुहानूं 4 पोस्टां वेखण नूं मिलदियां ने जी। जेकर आपां एसएसटी की गल करिए तो इत्थे तुहानूं 16 पोस्टां वेखण नूं मिलदियां ने। कुल मिला के बन गईयां जी ये 90 पोस्टां। तुसीं इन्हां पोस्टां नूं किवें अप्लाई कर सकदे हो, सारेयां नालों पहिलां आपां इह वेख लैंदे आ कि इहदी जिहड़ी डेट हैगी आ ओह कदों तो स्टार्ट हो रही है। तुसीं इन्हां फार्म नूं कदों तो अप्लाई कर सकते हो तो किहड़ी वैबसाइट ते जाके अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करन दा जिहड़ा लिंक हैगा जी तुसीं इत्थे तां वेख ही सकदे हो। इस दे नाल ही मैं ये जिहड़ी वीडियो होएगी जी इहदे डिस्क्रिप्शन दे विच भी ये वाला लिंक तुहानूं प्रोवाइड करवा दूंगा। ते तुसीं इन्हां वैकेंसीज नूं जिहड़ी अप्लाई करन दी जिहड़ी डेट हैगी है जी वो हैगी 12 सितंबर 2022 तो तुसीं इन्हां वैकेंसीज नूं अप्लाई कर सकदे हो। जेकर आपां लास्ट डेट की गल करिए, लास्ट डेट हैगी है जी 3 अक्टूबर तक इन्हां नूं तुसीं इन्हां वैकेंसीज नूं तुसीं अप्लाई कर सकदे हो। बाकी जिहड़ी फीस दी जिहड़ी डेट हैगी जी तुसीं आप ही इत्थे चैक कर लिओ। एंड तुहाडी सैलरी की होएगी, मान लो तुसीं ये जिहड़ा एग्जाम हैगा, क्योंकि ये जिहड़ा एग्जाम होएगा जिहड़ियां तुसीं ये वैकेंसीज फिल करोगे, पोस्टां नूं अप्लाई करोगे, जिहड़ा तुसीं ऑनलाइन फार्म भरना हैगा जी, इस तो बाद इन्हां वल्लों तुहाडे एडमिट कार्ड जारी कीते जाणगे। जेकर तुसीं वो एग्जाम क्लीयर करदे हो ते तुहानूं जिहड़ी सैलरी मिलनी है, भाव जदों तुहाडी एज अ टीचर अपॉइंटमेंट हो जाती हैगी है जी, तुहानूं जिहड़ा पे स्केल मिलना हैगा जी वो मिलेगा जी 35,400 तुहाडी सैलरी होने वाली है जेकर तुसीं इस टैसट नूं क्लीयर करदे हो। टैसट नूं तुसीं क्लीयर कर किवें सकदे हो, उस टैसट दा सिलेबस की हैगा जी इहदे बारे भी आपां जरूर गल करांगे। टैसट बारे गल करन तो पहलां मैं तुहानूं दस दिंना कि इहदी मेनली जिहड़ी क्वालीफिकेशन हैगी जी वो की होनी चाहिदी है। सो सारे नालों पहलां तुसीं एक बीएड दा जिहड़ा कोर्स हुंदा जी तुसीं वो जरूर कीता होवे ते बीएड दे कोर्स दे नाल तुहाडे कोल वो सबजैक्ट्स भी होण। मान लो तुसीं टीजीटी इंग्लिश लई अप्लाई करना ते टीजीटी इंग्लिश लई अप्लाई करन लई तुहाडे कोल ग्रैजुएशन दे विच की पढ़िया होना चाहिदा है, तुहाडे कोल इंग्लिश लिटरेचर जिहड़ा सबजैक्ट हैगा जी वो तुसीं जरूर पढ़िया होवे। एंड तुहाडे घट्टो घੱਟ ग्रैजुएशन दे विच 50% नंबर भी होने चाहिए ने। ते दोस्तों ये तो आपां गल कीती है ग्रैजुएशन दी, ते ग्रैजुएशन दे नाल तुसीं बीएड दे विच भी टीचिंग ऑफ इंग्लिश जिहड़ा विषय हैगा जी वो जरूर पढ़िया होवे। इसे तरह ही मान लो कि तुहाडा बीएड दा 4 सालां वाला जिहड़ा कोर्स हैगा, जिवें कि ग्रैजुएशन प्लस बीएड दा इंटीग्रेटेड जिहड़ा कोर्स हुंदा हैगा जी, सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तुसीं ਇਹ ਜਿਹੜਾ टीचिंग सबजैक्ट हैगा जी ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ पढ़िया होवे। ਇਹ ਤਾਂ मैं जस्ट एक इंग्लिश ਦੀ एग्जांपल ਦਿੱਤੀ है। इसे तरह ही तुसीं हिंदी, पंजाबी, मैथ, साइंस ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ नॉन मैडिकल, साइंस मैडिकल ਤੇ एसएसटी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਐਡ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੀਐਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। सीटेट का पेपर जेकर तुसीं नहीं पास किया तुसीं इन्हां वैकेंसीज नूं अप्लाई नहीं कर सकते। एंड जिन्ने भी तुहाडे कोल डॉक्यूमेंट्स होणगे भावां वो बीएड दे होण या फिर वो सीटेट का सर्टिफिकेट होवे, ये जिहड़े तुहाडे सारे सर्टिफिकेट्स ने जी मान लो तुसीं अज ही अप्लाई कर रहे हो, हालांकि ऑनलाइन एप्लीकेशनां दी जिहड़ी मंग हैगी आ मतलब इन्हां वल्लों वो पोर्टल तो ओपन नहीं किया गया, बट जदों भी तुसीं इस फार्म नूं ऑनलाइन अप्लाई करते हो या फिर सबमिट करते हो तो तुहाडे कोल ये जिहड़े सारे दस्तावेज ने जिहड़े डॉक्यूमेंट्स ने जी ये तुहाडे कोल एट अ टाइम प्रेजेंट होने चाहिए ने।
ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬੀਐਡ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ TGT ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਥ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ TGT ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜੂਲੋਜੀ, ਬੋਟਨੀ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਤੇ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੀਐਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੂਲੋਜੀ, ਬੋਟਨੀ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਐਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ TGT ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ SST ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ SST ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਿਸਟਰੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜੀ? 1 2 3 4 5 6 ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹ 6-7 ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਹੋਵੇ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ SST ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੀਐਡ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਐਡ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। TGT ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਐਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 150 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ। 150 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ PDF ਫਾਈਲ ਵੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ PDF ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ GK ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਕੁਝ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਟੈਸਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 14 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो बाकी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ 100 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 50 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕੁੱਲ ਜੇਕਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਟੋਟਲ 150 ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟ ਏ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਭਾਵ 150 ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਮਿੰਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 40% ਦੋਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟ ਏ ਐਂਡ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 100 ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ PDF ਸੈਂਡ ਕਰ ਹੀ ਦਊਂਗਾ, ਬਟ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ TGT ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ 33 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ 33 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ 34। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ TGT ਸਾਇੰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਟਨੀ ਦੇ 33 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੂਲੋਜੀ ਦੇ 33 ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ 34। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ TGT ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ 25, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ 25 ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ TGT ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਹਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਮੇਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਯੈਸ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 37 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਐਸਸੀ ਤੇ OBC ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ 5+ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ SC ਜਾਂ ਫਿਰ OBC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SC ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ 500। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫੀਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ 1000। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 26/10/2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू।